साध संगत की वीर रस भरिया जब इन नाल दे सिखां ने दसिया सतगुरु जी के साहिबजादियां नूं नीहां दे विच चिड़ के शहीद कर दिता। साध संगत जी खून खौल गया। राजपूत घराणे दे विच जन्म लिया सी ते महाराज जी नूं कहंदा महाराज आग्या दिओ ओ सरहंद दी मैं इट नाल इट खड़का देवां। फिर सतगुरु जी ने अमृत सिखाया, 5 तीर दिते, धन करके कर सके पातशाह महाराज ने। महाराज कहते अकाल पुरख तेरे अंग संग है, पर एक गल चेते रखी, महाराज ने लिस्ट बना के दी किथे किथे पापी पाप करते हैं। फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर सोधा जाता है ते महाराज ने वचन किए, कहन लगे सब तो पहला जद सरहंद का बैर लेना है ना, उदों पहला पीर बुद्धू शाह के कातलों को जरूर सोधा लाना है, सढौरे को सोधना है, समाणी को बाद में सोधना है। फिर साध संगत जी बाबा बंदा सिंह बहादुर आए। जब पंजाब के दाखल होए, एक बीबी, वो साध संगत जी बीबी कौन है इतिहास के जिसका जिक्र आता है, नूरा मागी, ओदी भैन। उन्हें एक इट चुक के अपने घर के लै गई सी। वो नींह की जिस नींह के बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह को शहीद किया। वो इट लैके अपने घर के चली गई, हर रोज इट को देखती है ते उस परमेश्वर के अगे अरदास करती है, हे अल्लाह ताला वो दिन कदों आउणा जद साहिर सरहंद की इट नाल इट खड़क गई, आ बैन लैन वाला कौन आएगा। ते फिर धन कलगी धर सच्चे पातशाह को याद कर दिया, महाराज कोई ऐसा जोधा तोड़ दो मेरे देखद्या वजीदे का जिहड़ा कोई अंत कर दे। फिर जब पता लग्या बाबा बंदा सिंह बहादुर आए ने, उन्होंने बड़े जालमां नूं तसीहे दे दे के मौत के घाट उतार दिता। हुण वो सरहंद सोधणगे। फिर साध संगत जी वो बीबी भेस बटा के बाबा बंदा सिंह बहादुर के कोल आई ते नमस्कार की। वो नेत्र भर के साध संगत जी गला रुकिया होया बोल रही है। बीबी कह लगी आ मेरे को इट है जिस कंध की इट वो है कि जिस कंध के साहिबजादियां नूं शहीद किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर को भेंट कर दी ते हुण तुसीं अज बैर उन्हां तो लो, बदला लो जिन्हां पापियां ने तस्वीर दिते। फिर साध संगत जी कई इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि जब वजीद खान को साध संगत जी हाथी तो थले सट लिया ना, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पहला वो मथे दे विच वो इट्टां मारियां ने, इट्टां मार मार के वह मत्था भन्निया। फिर उन्हें तस्कीजे दिते। धन बाबा बंदा सिंह बहादुर जी 12 तरीक को सरहंद फतेह दिवस सी। साध संगत जी दुनिया के पहला खालसा राज पैदा होया। अज उस जिन्ने जिमीदार खेती करने वाले हैं ना, साडे ते कृपा करने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर आ सानू सरदार को देने वाले जिहड़े अज असीं कहने हैं ना असीं सरदार हैं जी, सरदार हैं असीं, साडे वर्गा होर कोई नहीं, पर सरदारियां देने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कृपा की। धन कलगी धर सच्चे पातशाह महाराज की समाप्ति का समा हो चुकिया। धारणा पढ़िए, सारी की रचना को पवित्र करो जी। बख्शियां सरदारियां कदर ना पाइयां,
जिन्हों ने कुर्बानियां दित्तियां। धन कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज ने साहिबजादे कुर्बान कर दिते, माता पिता को कुर्बान कर दिता, अपने परिवार के 22 मैंबरों को कुर्बान कर दिता, तो सानू सरदारियां बख्श दियां। साडा की फर्ज बनता है, हर जेठ जुड़न का जोड़ी है, जिस अगे सब निभाना वो अकाल पुरख वाहिगुरू दे चरणों के नाल जुड़ी है, अमृत धारी हुई है। महापुरखों के पाए हुए पूर्णों से चलीए, जिन्होंने सतपुरखों के तप पाठ के असीं सारे ही हाजिरियां कर रहे हाँ। भुलां चुकां की क्षमा करनी, सारे प्रबंधकों का धन्यवाद, समुची मैनेजमेंट का धन्यवाद, सत्कारयोग बाबा गुरजंट सिंह जी जिन्होंने हुक्म किया सी हाजिरियां भरियां। उत्थे बहुत ही सत्कारयोग बाबा गोरा सिंह जी भी पहुंचे ने। सारे महापुरखों का धन्यवाद, भुलां चुकां की क्षमा करनी। जो अगला प्रोग्राम है महापुरुष बाबा गुरजंट सिंह जी हम समाप्ति करेंगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। धन्यवाद है महापुरुषों का, बाबा उदास सिंह जी का, जिन्होंने कीर्तन की हाजिरियां भरियां। बहुत संगतां ने मिल लगे हाजिरियां तन करके मन करके भरियां। सारियां संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद। लोग सुखिए परलोक सहेले, नानक हर प्रभु आपे दे दे। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता जिन्होंने कथा की हाजिरी भरी है। संगत ने हाजिरी भरी है। सतगुरु जी कृपा करना, जो जेठ का महीना जोड़ा ये भी तकरीबन सारा महीना शहीदियां की है। शहीदियां का दौर इस महीने में बहुत चलते हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर की गल कर रहे सन, सत्कारयोग ज्ञानी अमरजीत सिंह जी ते नाल उत्थे साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का जो पावन पवित्र शहीदी दिहाड़ा हुआ इस जेठ के महीने में ही होता है। इस करके होर भी बहुत ऐसा घटनावां हैं जिहड़ियां सिख धर्म का कोई भी दिन तुहानूं खाली नहीं मिलना जिद्दे शहादत ना हुई होवे। इस करके बहुत विस्तार में उन्होंने वधिया हाजिरी भरी है। महाराज कृपा करे उन्होंने चढ़ती कला वाला जीवन बख्शिश करे। जो भरावां को दास के नाल थाह प्यार करते हैं, करके आओ बेनती है महापुरुष बाबा अवतार सिंह जी आप जी के नाल कीर्तन की साझ पाउणगे। कोई धारणा पढ़ के मैं अगला जो समय तकरीबन 12 बजे से ही जी अरदास बेनती हो जानी है। संगत नूं पहला वाली बेनती फिर दोहरा दें, जे समा कट के आए भी हाँ तो थोड़ा समा गुरु के पावन पवित्र चरणों के विच बैठ के आपां हाजिरियां भरीए। इस करके एक प्रेम हुंदा है। महाराज जी 10वें पातशाह लिखते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। ते साडे नेड़े ही बाबा गुरदित्ता जी का स्थान है, उत्थे भी संगरांद मनाई जाती है। ते देखो जो संगरांद का दिहाड़ा होवे जिहड़ा ना उस दिन उत्थे प्रबंधक होने अति जरूरी है। कोई भी दिहाड़ा होगा उत्थे प्रबंधक उस दिन जरूरी ने सारे। पर ये चलो वड्याई नहीं है, पर उधरों देखो हाजिरी भर के भाई जीत सिंह इधरले पासे भी आके चलो भी नाले हाजिरी भरांगे, उत्थे नाले कथा कीर्तन सुनांगे। सुबह अमृत वेले 10, 10:30, 11 बजे उत्थे समाप्ति हो जाती है। फिर भी यही है, महाराज कहते पुरानी को आया लाहा लैन लगा के तक फकड़े सब मुकदी चली है।
करके बहुत धन्यवाद है जी संगत बैठ के आनंद माण रही हैं। आओ धन बाबा बंदा सिंह बहादुर जिन्होंने कलगीधर पातशाह महाराज जी ने और नदेड़ की धरती से जाके सांभिया उहदे उस जाके डेरे में बैठ के चलो कई अटवटी ख्याल है ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੱਝ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਝ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਟ ਬੋਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਤਕੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਝ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲਦੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਜਾਓ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਖਤ ਮੂਧਾ ਮਾਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਧ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ ਤੋਂ ਨਾ ਲੋਟ ਆਉਣ ਨਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਚੂਕਾਰ ਅੱਜ ਹਮੇ ਹਿੰਦੇ ਦਰ ਕੁਜਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਪਰਤ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ ਤੋਂ ਨਾ ਲੋਟ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਟ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤ ਹੱਥਾਂ ਬਾਜ ਕਰਾਰਿਆਂ ਦੇ, 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 ਬੈਰੀ ਨਾ बैठ गए ते चार तीर पावे ते कहनी दया सिंह दिलवर सिद्ध करते ने गल। कहते चार तीर पत्थे विचों कट के चारे पावे उत्ते रखते। बाजी तख्त उत्ते बैठ के गैकी शक्तियां आईयां, उन्होंने बड़ा यतन करया फलगा बूटा मारन वास्ते, पर धरती विच धसदा जांदा है। बैठा कौन है? दुनिया दा मालिक बैठा उस तख्त दे उत्ते। ते जाके कहा वो सारे भजे गए। माधो दास बैठा तप करदा है, वो कहंदे तेरे नालों भी बली है ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ। ਬੜੇ ਫਕਰ ਫਕੀਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਪਲੰਗਾ ਪੂਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜਾ ਹੱਸਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਲੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਸ ਮਾਹੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਉਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਗਰਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਮੋਨੀ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਆ ਜਾਣਾ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਮੋਨੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਕਰ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਾਲ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਖੜਕਧਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਈ ਲਗਤ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਉੱਠਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਲੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਫੇਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਰੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ
ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਜੀ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪੀਰ ਪਲੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਨਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਐ ਝਾਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪੀਰ ਪਲੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੈਠਾ ਪੀਰ ਪਲੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੈਠਾ ਪੀਰ ਪਲੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਪੀਰ ਪਲੰਗ सही 12 बजे अरदास बेनती होनी है। रही समा आप सरवण करो आइए संगत का फिर सत्कारयोग साडे जो भाई चंद सिंह जी बंगड़ साहब जो पत्रकार हैं हरेक महीने हाजिरी भरते हैं कि तकरीबन फिर वो जी खबर भी है वो अखबार भी लाते हैं। इन्होंने धन्यवाद है। सत्कारयोग साडे मैनेजर साहब जी सरदार जंग सिंह जी जो बड़े सज्जे ढंग के नाल देख रेख भावे है बुढ़े पर गुरबाणी कहती है गुरमुख बुढ़े कदे नहीं जनांतर सुरत ज्ञान। इस करके भावे शरीर नहीं इजाजत दिंदा पर फिर भी गुरु की सेवा जाणदे अगे रख के जिहड़ी वो सेवा चलवा रहे हैं उन्होंने भी धन्यवाद। आओ आए हुए महापुरुषों का बाबा गोरा सिंह जी जो बड़े बड़े प्यार वाले मैं फोन पर तकरीबन काफी समय तक करे है पता नहीं पिंड थोड़ा जिहा दूर हो गया से इन्होंने करके चलो ये भी बहुत वधिया खुश महापुरुष ने हर वक्त जेडे इस तरह अपने मौज में रहते हैं फौजी साधु ने करके इन्हों का भी मेरे भरा ने दास के नाल सज्जियां खुबियां बाहां ने करके भरावां के उत्ते माण भी होना की जरूरी है। लोग सुखिए पर लोग सेले नानक हर प्रभा पे मेरे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू। तुद आज्ञा अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई
कोई नाम न जाना मेरा। आद करो गुरुदेव को वंदन, वाहिगुरु मुख माहि पचारी। दुई कर जोड़ धरो चरना पर, जाऊं सदा गुरु को बलिहारी। कान सुनाए उपमा गुरु की, गुरमूरत हृदय ध्यान महकारी। वाहिगुरु गुरु नानक साहिब, सेवक शरण मेरी दरबारी। ऐसे गुरां तो जी मैं बल सतगुरु जी का खास रूप गुरु सवारे प्यारे खालसा साध संगत जी, सरबत की माई भाई पूर्ण महापुरखों के तप अखंड दे अस सारे की नतमस्तक होने वास्ते
ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਗਰ ਸਭ ਨੇ ਵਾਇਆ। ਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਝੁਕਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੀਐਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਝੁਕਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-10-20 ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਦੇ 1430 ਅੰਗ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛਪਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛਾਪੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 1430 ਅੰਗ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ 1430 ਅੰਗ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵ ਤੇ ਭਉ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਗ 1430 ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 1430 ਅੰਗ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੱਧ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 705 ਅੰਗ ਤੇ ਮੱਧ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੱਧ ਬਣਦਾ 715 ਅੰਗ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 705 ਅੰਗ ਤੇ ਮੱਧ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-10-20 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ
ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਪਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਤੀ ਚਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜੇਠ ਜੁਰਤਾ ਲੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਜੀਵਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ, ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, 42 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 42 ਲੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 42 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 42 ਲੱਖ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਤਾ।
ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਖੜ ਅਗਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਗਨੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਭਾਵ ਤੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਸਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਅੱਜ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ ਪਰ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਵਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ, ਕੋਏ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਆਸ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਢੱਕ ਪਲਾ ਘਾਹ ਫੂਸ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਤ ਜੀ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਵੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਢੱਕ ਤੇ ਪਲਾ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਸ ਵਡਾਈ ਬੁੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਮਤ ਡੁੱਬੋ ਕੋਏ, ਚੰਦਨ ਕਾ ਨਿਕਟਾ ਵਸੈ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ। ਬਾਂਸ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਈਰਖਾਵਾਦੀ। ਅੱਜ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੌ ਰੁੱਤ। ਹੁਣ ਵੀ ਡੌ ਰੁੱਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 6 ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਹੈ ਡੌ ਰੁੱਤ। ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌ ਰੁੱਤ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਬਾਂਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਂਸ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣੀ ਸੀ? ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ,
ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਉਸ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਹਿਰਦੀ ਦੇ ਵੱਜਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨਾ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧੂ ਪੂਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਣ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੋਹ ਲੀਨ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੇ ਦਾ ਤੂੰ ਧਾਰਨੀ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਬਣ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਣੋ, ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਦਾ ਪੰਛੀ ਜਾਣੋ, ਰਹਿਤ ਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸਾਲ ਆਪਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਕਿਤ ਵਿਦ ਮਨ ਧੀਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭੜਕਣਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਧੀਰਜਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਕਿਤ ਵਿਦ ਮਨ ਧੀਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਰਾਗੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੰਦੇੜ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਰ ਵੀਰ ਵਸ ਕਰਦੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਤੇ ਸਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਧੂ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਲਟ ਦੇਣਾ, ਸਾਧੂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦ ਚਾਰ ਵੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ। ਪੀਰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਰਗਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਪ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਕ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਭੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਮਾਤਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰੇ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ।